बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल प्रोग्राम लैके डॉक्टर एहसान ताहर हाज़र है। सलाम कबूल करो। सानू इस गल ते माण है कि अज साडा वो दिहाड़ा है जिस दिहाड़े हर मुसलमान नू सुख चाह ते खुशी मनाने का एक मान होंदा है, इसलिए कि उन्हें पूरे 30 दिन रोज़े रखे होंदे ने और रोज़ियां का चाह ही साडे नबी सोने ने सानू इस दिन मनाने का जिहड़ा दस्सिया है। तो ये कोई शक नहीं कि जिहड़े रोज़े नहीं रख सकते उन्होंने भी यकीनन इस दिहाड़ नू मनाना होंदा है। अगर जिन्हें रोज़े नहीं रखे उन्होंने कोई फिदिया दे के हदिया दे के जिहड़े मुसाफिर सन होर कई काम करके। आओ चौपाल दे विच असीं कोई ऐसियां गल्लां करिए जिहड़ियां शुरू तो ही चौपाल दे टीचे रहे ने, सिੱਟੇ रहे ने ते मकसद रहे ने। अज असीं तुहाडे नाल एक ऐसे बेली का एक ऐसे पंजाबी का मेल करावांगे जिहड़ा पंजाबी जुबान का सेवक है, जिहदे विच कई गुण ने और गुण होण ते फिर ही बंदा गुणी अखवांदा है। अवगुणहार नूं कोई गुण नहीं होंदा, पर गुणां दे नाल ही बंदा जिहड़ा वो पछाणिया जांदा ते बंदे दी पछाण होंदी है। अज असीं तुहाडा मेल एक ऐसे मनुख नाल करावांगे, एक ऐसे गभरू एक ऐसे जवान नाल करावांगे जिहड़ा पंजाब दी सकाफत नूं, पंजाब दी वस्सों नूं, इहदी रहतल नूं, इहदे अखाना नूं, इहदे पिछोकड़ नूं जानदा ही नहीं, समझदा ही नहीं, बल्कि उहदी हकीकत दी पछाण भी रखदा है ते फिर उहनूं उहदा सेवक भी है, उहनूं अगे फैलांदा भी है। गल इह वे कि मेला मेलियां दा 11 बेलियां दा नबी पीर फकीर इमामजादे संग छड्ड गए ने 11 बेलियां दा ते रांझा भाइयां नूं छड्ड फकीर बनिया, हीर छड्ड गई पूर सहेलियां दा, एक दिन असां परदेसियां में टुर जाना कुंडा मार के ना हवेलियां दा। आंदे ने मेला मेलियां नाल हुंदा है, पर मेले दे विच कबड्डी हुंदी है, घोड़ दौड़ हुंदी है और होर कई किस्म के फन जिहड़े ने पंजाब दी धरती दे नाल जुड़े होए विखाए जांदे ने। पर मेला वेखण दा मज़ा उदों हुंदा है जदों मेले दे विच जिहड़ा बुलार है, जिन्हों असीं कमेंटेटर आने हैं, मेले दे विच जिहड़ा बुलार है वो अपनी आवाज़ दे नाल, अपने शेरां दे नाल, अपनी गल दे नाल, अपनी दख दे नाल, अपनी आवाज़ दे नाल लोकां नूं अपने वल खिच रहा होवे ते अपनी होण दी गवाही दे रहा होवे। अज असीं जिहड़े सज्जन नाल तुहाडा मेल करा रहे हैं उहनूं पंजाब दे कई रंग हुंदे ने। एक ते सकाफत दा रंग हुंदा है, दूजा पंजाब दे पखुआं नूं, पंजाब दे पकेरुआं नूं फड़न दा रंग हुंदा है, तीसरा पंजाब दी इस मिट्टी दे विच जिहड़े सप पलदे ने, सप्पां तो मुराद वो सप ने जिहड़े चलते फिरते सप ने। होर भी कई सप्पां दा तुहानूं तारफ कराएगा। तो अज असीं जिहड़े मनुख नाल तुहानूं मिल रहे हैं उहदा नाम है सैयद इरफान साजिद। जनाब सैयद इरफान साजिद साहब, तुहाडा की हाल है? तुसीं ठीक हो जी? जी वालेकुम सलाम। सब तो पहला तुहाडा मैं वड्डापन समझदा जनाब एहसानुल्लाह ताहर साहब जी, मेहरबानी सर जी, मैनूं अपने प्रोग्राम दे विच बुलाया और मां बोली पंजाबी जबान की सेवा करने का मौका दिता जी। देखो जी, साडा तो शुरू तो टीचा ही है तो सिੱਟਾ ही है, जिथे जिथे भी पंजाबी सेवक बैठा है उन्होंने असीं इस प्लेटफार्म पर लिया के ते जग जिउंदियां दे मेलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लोगों ਨੂੰ विखाईए ते मेल कराइए। बड़ी गल है जी, तुहाडा वड्डापन मैं अगे भी कह चुके हाँ कि मैं समझदा कि पंजाबी कल्चर साडा पंजाबी असीं तां ही है जे साडा पंजाब दा कल्चर जिंदा है, जे पंजाबी साडी रहतल जिंदा है, साडे सच्चे ते खालस ते सुच्चे रिश्ते अगर जिंदा ने। क्या बात जी, क्या बात है। वेखो जी, जो कोई शायर गल करता है ना, बोर्ड की गल करता है, छां की गल करता है, प्यार की, असल बोर्ड की गल नहीं कर रहा होंदा। बोर्ड के नाल जुड़ियां, छावां दे नाल जुड़ियां उन्हां रीतां, रवायतां, रस्मां, प्यार, एक दूजे की सांझ की गल कर रहा होंदा है। तो तुसी एक पंजाब दे एक ऐसे शहर दे, ऐसे पिंड दे वसनीक हो जिहड़े शहर का नाम जिथे जिथे पंजाबी वसदा है उहदा लिया जांदा है पीर वारिस शाह दे पारों। पीर वारिस शाह ने आखिया सी वारिस शाह वसनीक जंडियालड़े दा ते शगिरद मखदूम कसूर दा है। आंदे ने जदों पंजाब उजड़ गया तो कसूर भी उजड़िया सी, पर पीर वारिस शाह ने आख्या सारे देश पंजाब खराब विचों मैनूं बड़ा अफसोस कसूर दा है। तो तुसी पीर वारिस शाह दी नगरी शेखपुरा दे रहण वाले हो, अजने वाले दे रहण वाले हो, तुसी पंजाबी सेवक दा झंडा किवें चुक्या ते क्यों चुक्या? असी पंजाबी का जिहड़ा झंडा चुकिया, सानू मैं समझदा सा कि पंजाबी जिहड़ी जबान है साडे मुल्क दे विच लावारस हो गई है। हाँ जी जी, बस इन्हां पुत्रां ने जिंदा करनी। जदों धरती दे पुत्र नूं, धरती दे मनुख नूं समझ आ जावे ना, पता लग जावे ते फिर जुबान नहीं जे मरदी। साडे दिलों उठी, फिर असां पंजाबी कल्चर नूं जिंदा करन दी पूरी अपनी कोशिश कीती, लगन नाल पंजाबी कल्चर नूं, सूफिया नूं पढ़िया और सूफिया दे जदों रिश्तियां नूं पढ़िया, उन्होंने रिश्तियां दे विच सानू सांझ नज़र आई, एक वड्डापन नज़र आया, बड़ा कुछ फिर नज़र आया, प्यार मुहब्बत अमन का दरस सूफिया ने जिहड़ा सानू दिता। इस वजह तो फिर असीं पंजाबी नूं, वैसे भी पंजाबी जबान कहंदे ने कि बड़ी मिठी है, बड़ी भागां वाली जबान है। क्या बात है जी, ते इस जबान नाल ही असीं साडी पहचान है, पंजाबी जिथों जांदा वो पंजाबी तो पहचानिया जांदा है। देखो तुसां गल कीती ना सूफियां दी, ते साडे पहले सूफी शहर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हां पहले दिन ही कोई सबक दिता सी, फरीदा खाक ना निंदिए
ਖਾਕੋ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਗੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਮੋਇਆਂ ਨਾਲ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅੱਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਅਦਾਵਤ ਵੈਰ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਅਪਣਾਈਅਤ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਂਕੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਸੌ ਮਕਰ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਗੁੱਡੋ ਰਾਣੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬੜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਘਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 100 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 100 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 100 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ 100 ਜੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਪਖੇਰੂਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਛੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਕਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਪਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਵੇਖ ਅਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਹੀਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਹੀਰਾ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਾਂ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੱਗੀ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਈਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੱਪ ਵੈਸੇ ਫੜਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਫੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਈਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਪ ਨੇ? ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਸੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਘ ਚੂਰ ਸੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਮ ਨਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ, ਕੋਈ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਸੱਪ, ਅਸਰਾਰ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਵੀ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਸਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਸਾਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵਾਹ। ਕਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹ। ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਦਾਂ ਲਈ ਗੂੜੇ ਯਰਾਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ। ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੜ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲ, ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਪ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਬਦਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਐਸਾ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਬੜੇ ਸੱਪ ਐਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਚੂਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਰਾਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ, ਇੰਨਾ ਚੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਖੇਰੂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਪ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਚਾੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੇਲੀਓ ਅਲਮੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਸਲਾਮੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਇਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ?
ਬੇਤਹਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸਵੰਨੀ ਜਾਫੀ ਦੀ, ਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਢੋਲਕੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਸਵੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਰਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਕੈਂਚੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਆਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ, ਜੋਮ ਬੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਔਰ ਰੋਣੂ ਕਹਿ ਹੁਣ ਰਹਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਰਵੇ ਤੇ ਮੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੈਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਜਣਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ, तेरी चुन्नी ना ले जावांगा, अब मेरे पीछे पीछे नचेगी, तेरे हाथ ना बल्ली आवांगा। क्या बात है जी, क्या बात है। जे बंदा बड़ी जान च होवे ते किसी तरीके निकल जाए, फड़न वाला भी जान च होवे ते किसी तरीके निकल जाए ते उम्मीद ना होवे निकलन दी, नंबर लै जावे फिर की तुसीं बोलदे हो जी? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇ ਲਾਲ ਲੱਭਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈयद ਇਰਫਾਨ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਜਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੇਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਮੱਖੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ। ਜਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।